सच हक ते इंसाफ की आवाज नंबर 1 साउथ एशियन न्यूज टॉक रेडियो KRPI अपना 1550 AM बैंड ते प्रोग्राम दिलां दी सांझ कुलदीप सिंह नाल सुन रहे हो। अज का बाकी रहिंदा जिहड़ा हिस्सा है उहदे विच विशेष गलबात होएगी, क्योंकि कल ग्रैंड ताज बैंकुट हाल सरी दे 83 ते 128 ते 1 बजे तो लैके 4 बजे तक गुरु नानक पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा मनाया जाना है, जिहदे विच मुख मेहमान जिहड़े कि उचेचे तौर के उत्ते लाहौर तो जिहड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, जे इन्हां बारे मेरा ख्याल है विस्तार दे विच मैं जिक्र करां ते बड़ा लम्मा समा चाहिदा, पर थोड़ा जिहा थोड़े शब्दां दे विच सारे जिहड़े दुनिया भर दे दर्शक इस वेले प्रोग्राम दिलां दी सांझ सुन रहे ने उन्हां दी जानकारी मैं दसदे हां कि डॉक्टर आसमा कादरी जिन्हां दे बकायदा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर पाकिस्तान दे विच है जिहड़े उत्थे बकायदा इस वेले जिहड़ा पंजाबी विभाग है उहदे विच बड़े लंबे समय तो विद्या बच्चों नूं दे रहे ने ते इन्हां ने 2010 दे विच लाहौर कॉलेज फॉर यूनिवर्सिटी वुमन यूनिवर्सिटी है उत्तों अपनी PhD की, 1997 दे विच मास्टर की पंजाबी लैंग्वेज ते लिटरेचर दे विच यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर तो ते बकायदा उन्हां दी जिहड़ी मुहारत है पंजाबी उर्दू अरबिक इंग्लिश ते सिंधी दे विच तकरीबन 2016 तो लैके अज तक एसोसिएट प्रोफैसर ने जिहड़ा कि इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाबी ते कल्चर स्टडी है ओरिएंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर पाकिस्तान दे विच उत्थे काफी लंबे समय तो विचर रहे ने ते कल ग्रैंड ताज बैंकुट हाल दे विच जिहड़ा एक महान समागम कनेडियन सिख स्टडी ते टीचिंग सोसाइटी वालों सिरजिया गया, उहदे मुख बुलारे ते मुख मेहमान ने। आओ फिर सब तो पहला डॉक्टर साहिबां दा प्रोग्राम दिलां दी सांझ दे विच स्वागत करिए। डॉक्टर आसमा कादरी जी, दिलां दी सांझ दे विच दिल दीयां गहराइयां चों स्वागत है जी तुहाडा। बहुत शुक्रिया जी, और सब सुनने वालियां नूं सलाम और सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल ते वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला तां साडी कैनेडा दी धरती ते आए हो तुसीं, तुहाडा दिल दीयां गहराइयां चों स्वागत है जी। क्योंकि विद्या नाल तुहाडा संबंध है बचपन तो लैके हुण तक, पता नहीं किन्नियां क डिग्रियां तुसीं लईआं ने, अलग अलग यूनिवर्सिटियां दे विच पढ़े हो, पढ़ाया है, बकायदा अमेरिका दी यूनिवर्सिटियां तक तुसीं जाके इस अपनी जिहड़ी विद्या उहनूं पूर्ण कीता है ते अगे बच्चिआं नूं जिहड़े नवें विद्यार्थी जिन्हां ने कल किसी ने प्रोफैसर बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने हो सकता किसी मुल्क का प्रधानमंत्री बनना होवे, उन्हां नूं विद्या दे रहे हो। उहदे नाल नाल जदों पाकिस्तान लाहौर की असीं गल करदे हां, क्योंकि साडे राजनीतिकां दी वजह करके ये दोने पंजाब वंडे गए, मुल्क नहीं वंडिया गया, पंजाब वंडे गए। उहदे करके साडियां भावनावां, साडा सभ्याचार, साडा विरसा, साडा कल्चर उत्थे जुड़िया होया अज भी। गुरु नानक पातशाह दा प्रकाश, वो पावन पवित्र स्थान, वो मिट्टी, वो धरती नाल बड़ा प्यार है। बहुत लोग ने जदों आपस दे विच 70-70 वरियां बाद मिलदे है
ਤੇ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੇਡੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਓ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ? ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆजिज ਹੋਣਾ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣਾ, ਉਪਜ ਕਰਨਾ। ਮਿੱਟੀ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਬਣਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ, बीज सब तो कर, सच की आग नित दे पानी। कोई किसान ईमान जमाए ले, बिस्त दोजक मूढ़े इव जानी। मत जान से गली पाया, माल के माणी रूप की शोभा, एक बित्ती जन्म गवाया। अमल की जिहड़ी धरती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋ ਲਿਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਰਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀ ਹਸਤੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਮਤ ਜਾਣ ਸੇ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਮਾਲ ਕੇ ਮਾਣੀ रूप की शोभा, ਇੱਕ ਬਿੱਤੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿਲੀਅਨਰ ਔਰ ਬਿਲੀਅਨਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਅਮਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ।
ਅਮਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਉਗਦਾ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਫੁੱਲ। तो पूरे जीवन की ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵਣ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ 5 ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਤ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗ, ਵਾਹ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਉਪਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਗਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ वो बंजर और वीरान हो गई है, क्योंकि वो उगास नहीं कर रही, वो उपजा नहीं रही, वो सेवा नहीं कर रही, वो दान नहीं कर रही। साडे लिए भी यह सारी समझ शब्दां दे बारे, बाणी दे बारे, पंजाबी दे क्लासिकल शायरां दे बारे बिल्कुल ओपरी सी, पर यह सारी समझ नजम हुसैन सैयद होरां दी संगत दे विच बह के कोई थोड़ी बहुत अजे तक साडे पल्ले पई है जी। उसे दे विच असी एक सादा जिहा देखो असी शब्द लफ्ज बोलने आ कि शब्द है, कलाम, बाणी जी। पर नजम साहब ने अर्थालियां विचों कढ के सानू शब्द दे माने बताए कि शब्द खाली बाणी नहीं है, वाज, बोल, सुर, गलबात, कुदरत, पैगाम और सुनेहा भी। देखो किन्ने सोहने माने ने सिर्फ एक लफ्ज शब्द के। ते दूजा लफ्ज जिहड़ा खास इहदे विच है वो सच है, वही सच जिहड़ा आज सच जुगाद सच तो तुरिया। वो सच दे माने ने जिहड़े सानू संगत विच नजम हुसैन सैयद होरां वरताए वो बहुत विचारणयोग ने, क्योंकि जे ए दो लफ्जां दे माने सानू समझ आ जांदे ने ते सानू पूरा शब्द खुल के सामने आ जाता है। सच दे माने ने कि जो वजूद विच है, जो असल हकीकत है, दान है, दान राई जो होवण है वो सच। हुण इहदे नाल जोड़ के जदों असीं देखने हाँ कि देखो धरती तो वड्डा सच किहड़ा है, असीं इहदे कोलों सुथरा लै लैने हाँ और अपना जो रद है, अपना जो गंद है वो इनू वरता देने। ये चुप करके ओनू रख लैंदी है, सानू फिर नवा उगा के ते नवा बना के फिर दान कर देंदी है। तो मिट्टी तो वड्डा ते सच जीवन दा है ही कोई नहीं। वाह। ते मनुख दी होंद है जेड़ी ओदी मिट्टी भी ते सच ही है, पर मनुखी होंद दी मिट्टी सच दे नाल की पई करती है। माल के माणे रूप की शोभा इत पिती जन्म गवाया जी। ए बंदे दी हस्ती है जो ए कर रही है, पर जेड़ी मिट्टी बाहर है वो की कर रही है। इन्हां दोवां दा टकराव दिखा के ये शब्द है जेड़ा ये सानू सुरत देंदा है, सार देंदा है, सानू समझाउंदा है
कि देखो जिवें वो मिट्टी है तिवें तुसी भी मिट्टी हो, वो माण नहीं करती तुसी माण क्यों करते हो, वो नहीं लड़ती तुसी क्यों लड़ते हो, वो उगास करके सेवा करती है तुसी सेवा क्यों नहीं करते। वाह। तो खलार देखो कि किन्ना खलार है, अजे बाकी शब्द पूरा पिया है, अजे असि सिर्फ ए जेड़े पहले 3 मिसरे ने उन्हां तो ही अगे नहीं जा पा रहे जी। अमल करनी है, प्रैक्टिस है करनी और उस करनी दी धरती दे विच शब्द दा बीज पाउणा कितनी सोहनी आसान और सादी जी मिसाल सानू बाणी ने दिती है कि जदों असी शब्द के बीज नू विचार दी धरती विच बीजिया ते उस शब्द के बीज दी उगास नू दान करन लई अपनी होंद दी सत्या नाल बत्तर कीता, फिर उपज होई जी। ते जेड़ी उपज होई वो कुल नाल सांझी कर दित्ती। जी डॉक्टर साहब इत्थे रोकियो, जेड़ी उपज होई ते कुल नाल आपां सांझी करनी है, मनुख किथे खड़ा है कि इस धरत दी इस मिट्टी तो कुछ सिख रहा, कहण नूं मिट्टी है पर डॉक्टर साहबां ने बड़ा कुछ मिट्टी बारे बयान करता कि मिट्टी वर्गी ठंडक ते प्यार साडे अंदर है। व्यापारक संदेश ले लिए वापस आए, गलबात जारी रहेगी। कृपा करके अजे कॉल ना करियो, पहला गल नूं पूरा कर लईए, उस तो बाद फिर तुहाडीआं कॉल्स लवांगे। वापस है ब्रेक तो बाद उन्हां ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर पाकिस्तान तो डॉक्टर आसमा कादरी गुरबाणी का जिहड़ा शब्द है श्री राग दे विच पहले पातशाह दा गायन कीता अंग 24 ते अमल कर धरती बीज शब्दों कर सच की आब नित देह पाने। आब धरती मिट्टी का जिक्र हो रहा है, शायद उस मिट्टी बारे उस मिट्टी की परिभाषा सानू ना आंदी होवे, पर जिथे बाबे नानक ने अवतार धारे है उस मिट्टी च पैदा हुई बच्ची जिहड़ी अज प्रोफैसर है, डॉक्टर है, बकायदा मैं कहूँगा कि सिख धर्म का मान है, मुस्लिम धर्म का मान है, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश 4 वर्णा को साझा वो गुरबाणी दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर का मान दिता गया। उथों अज गल कर रहे हैं मिट्टी की विशेषता गुरबाणी विच। जी डॉक्टर आसमा कादरी जी इहनूं जारी रखो जिथे कि तुसीं रोकिया सी तां जो उस शब्द नूं पूरा कर सकीए ते उस तो बाद फिर काल मेरे सत्कारयोग ਸਰੋਤਿਆਂ तो लवांगे उन्हां दे सवाल की होणगे। जी 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 ठीक है। असीं गल कर रहे सां कि अमल दी धरती विच शब्द दे बीज नूं सच दी आदर दा पानी मिलता है। किसान बन के ईमान पैदा किया जा सकता है, तां ही जन्नत दोज़ख की समझ आती है। मेरियां गल्लां नाल कुदरत नाल मेल नहीं हो सकता, कुदरत करनी नाल मिलती है। तन ते माल दा मान रूप और जमाल दी सिफत और सलाह विच ए जीवन गवाच जाता है। मिट्टी है जिहड़ी वो खाली मिट्टी पैरां दे हेठां वाली नहीं है, साडा तन मिट्टी नाल बनिया,
ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ, ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਹਾਕ ਨਾ ਨੀਂਦੀ ਹੈ, ਆਕੂ ਜੇਡ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਰੀਦਾ ਹਾਕ ਨਾ ਨੀਂਦੀ ਹੈ, ਆਕੂ ਜੇਡ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੀਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦੋ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਾਕ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਿਮਾਣਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਮੇਰ ਨਿਮਾਣੇ ਮੇਲ ਦੀ ਸਿਆਣ ਖਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ, ਮੂੰਹ, ਪੈਰ, ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਮਿੱਟੀਓ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਪਜਾਇਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਨਾ ਉਗਾਏ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਮਾਣਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ ਪਾਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬੋਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਟੀ ਏਕ अनेक भांत कर साजी साजन हारे। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंभारे। जे एक मिट्टी दे नाल मिट्टी होवन वाला है ते दूजा उस मिट्टी दे उत्ते हुकूमत करन वाला है, ते इहदे विच मिट्टी दा ते कोई कसूर नहीं है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਕੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਐ ਤਨ ਚਿਕੜੋ ਐ ਮਨ ਮੈਂਡ ਕੋ, कमल की सार नहीं मूल पाई। भौर उस्ताद मित फाकिया बोले, क्यों पूछे जा न बुझाई। कि पैर ते औगन ने जेड़े वो तन नूं चिक्कड़ बना देंदे ने, ते चिक्कड़ विच लिबड़िया मन मेंढक वांग हो जांदा है, डड्डू। ओनू ते कमल दी सार ही नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਮਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਹਾਰੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਉਗਾਇਆ ਕੌਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਤਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ
कि जो पानी वध लग जाए तो चिक्कड़ हो जाता है। पर वेखो मिट्टी की सत्या वो चिक्कड़ विच कौल उगा देंदी। तन की मिट्टी विच पानी की खलोत चिक्कड़ बनाउंदी है ते इस चिक्कड़ विच मन दा मेंढक तपोसियां मारदा। अगर लफ्ज मेंढक नूं ही तुसीं देखो जो इंज नहीं लगता जिवें मैं ते डक दा संग जिहड़ा उन्हें मेंढक बनाया, जिवें मैं दी हस्ती नहीं, मैं ने हस्ती नूं अपने अंदर डक लिया, ओनू वधन खिलरन ते पसरन नहीं दिता ते ओ होंद जिन्हें कमल बनना सी वो मेंढक बन गए। क्योंकि कमल अपने लिए नहीं खिड़दा, वो दूजियां लिए खिड़दा ते मेंढक है जिहड़ा वो चिक्कड़ विच टपोसियां मारी जांदा है। ओहदा जहान कुल जहान वो चिक्कड़ ही होंदा है। ऐब घाटा है थोड़े औगण समझ लो भावें। उन दूजे पासों वेखो ते वाधा भी ऐब होंदा है क्योंकि वो मान गुमान पैदा करता है। ते कौल दी खबर डड्डू नूं किवें हो सकती है? हुण हैन दोवें चिक्कड़ विच, पर कौल दा फुल जिहड़ा वो अपने आप नूं वखरा करके ते एक कुदरत दा स्वरूप बनिया खिड़िया पिया। दूजे पासे डड्डू है जिहड़ा है चिक्कड़ विच और उन्हें अपने रूप नूं चिक्कड़ विच लबेड़ के गवाया होया ते उस चिक्कड़ नूं ही वो अपना कुल जहान समझदा। फिर उहदे कोल वो अख ही नहीं है कि वो अपने कोल ही खिड़े कौल नूं वेख सके। उस फुल नूं वेखदा है भौर ते भौर इश्क की बोली बोलता, प्यार की, प्रीत की, मुहब्बत की। भौर दा रिश्ता उस कमल दे नाल बनदा है क्योंकि भौर समझदा है जेड़ी मिट्टी नाल मैं बनिया ओहा मिट्टी चों ए कमल उगिया। उन्हां दोनां दे विचकार जिहड़ा मुहब्बत और प्यार दा रिश्ता है वो उन्हां नूं अमर कर दिंदा है। हुण अमल है ना, अमल दी धरती विच असीं बीज पा रहे हैं। एक अमल एक करनी है कमल दी, एक करनी है तौर दी। दोनों दी करनी क्योंकि सच है और इकाई ते जांदी है पई तो दोवे एक हो जाते हैं। और फिर साड़ियां लिखतां शायरियां और किताबां उन्हां दीयां मिसालां देंदियां जी। ते तौर उस्ताद ते हमेशा प्यार दी पट्टी पढ़ांदा है पर इंसान तौर दी बोली नहीं समझता। जिहड़ा असीं ये पीछे पढ़िया ना कि मत जान से गली पाया, माल के माणी रूप की शोभा, इत बिती जन्म गवाया। कि जिहड़ी धन माल दी डड्डू बोली है हर वेले टर 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 करती है। वो जिहड़े उच्चे ऐलान और बयान सुनन गिजे साडे कान ने, जिहड़े हर वेले अपनी सिफत सलाह सुनना चाहते हैं, अपनी डिग्रियां दी गेण, अपने ओहदियां दी, अपनी दर्जियां दी गेण कराना चाहते हैं, उन्हां नूं तौर दा गाउण ते सुनदा ही नहीं। धन माल दा जिहड़ा चिक्कड़ दा खोबा है ना वो सानू जियां नूं एक दूजे दी पछाण नहीं होण देंदा, सानू एक दूजे दे कुदरत वल्लों लब्बे गुणां दी सिफत नहीं करन देंदा। पर तौर लई दूज है ही कोई नहीं, इसलिए वो फुल दे आले दुआले घुमदा गाउंदा और यही ओहदा जीवन है। आखण सुनना पौन की बाणी, ऐ मन रत्ता माया, हसन की नदर दिले पसिते, जिनी का रेख ध्याया। आखण बोलण जो असीं बोल रहे ते सुनन लिसनिंग, ये ते वाह दी लिखत है। हुण वाह दी लिखत किवें पढ़ी जाए, किवें सुनी जाए? साडा जो बिहारी मन है वो ते माया दे रंग रंगिया होया ते माया वो भी जो सामने में जो दिसदी है।
ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਅ ਦਾ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਹ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਔਰ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਹਰ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸਿਰਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕਾਈ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹ ਹੈ, ਅਣਦਿਸਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਫੁੱਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਧਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਦ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਣਦਿਸਣੀ ਵਾਹ ਦੀ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦੀ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਵਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਉਮੈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕੁੱਲ ਖਲਕਤ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਗਾਇਆ ਅੰਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੂਟੇ ਨਿਕਲਣ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੂਟੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ, ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ 'ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਬੇਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
कि बुल्ले शाह मिट्टी का की रंग दिखा रहे हैं। तो लिखते ने माटी कदम करेंदी यार, माटी जोड़ा माटी घोड़ा माटी दा असवार, माटी माटी नू दौड़ाए माटी दा खड़कार, माटी कदम करेंदी यार। कि मिट्टी ही वधदी है पई, मिट्टी ही खिलरदी पसरदी ते इकट्ठ बनाउंदी है पई। जोड़ा लिबास साडा जो पावन वाला कपड़ा है वो भी तो मिट्टी ही दे रही है सानू, होर कित्थों आ रहा है। फिर उसके बाद जो जनौर है घोड़ा है वो भी मिट्टी तो बने। घोड़े दे उत्ते बह के घोड़े नू काबू करके चलाउण वाला भी ते मिट्टी तो बने। देखो माटी माटी नू दौड़ाए माटी दा खड़कार, पर फिर दूजे पासे भी मिट्टी है। माटी नू माटी मारन लगी माटी दे हथियार, जिस माटी पर बहुती माटी तिस माटी हंकार, माटी कदम करेंदी यार। यह भी काम माटी ही कर रही है, हथियार बना रही है और दुनिया नू मार रही है। हौमे विच और अपने मान दे विच ये भुल गई है वो मिट्टी कि मैं जिन्हां नू मार रहा वां उन्हां दे नाल मैं भी तो मरना एक दिन। माटी बाग बगीचा माटी माटी दी गुलजार, माटी माटी नू वेखण आई माटी दी ये बहार। ऐसे सारा जहान मिट्टी दा बनाया होया, मिट्टी मिट्टी नू भी वेखदी है, ऐसे दियां बहारां ने सारियां। हस खेत मुड़ माटी हुई, माटी पांव पसार और फिर जीवन मुक गया। बुल्ला है बुझारत बुझी, ला सिरों भोए मार। जदों तक अपनी विहारी दिती हुई सोच नू अपने दिमाग चों नहीं कढ़ना, मिट्टी दी ये सियाण नहीं हो सकती। क्योंकि सानू विहार की दसदा है की कर रखे पंज कर साथी, नाउ शैतान मत कट जाई। नानक आखे राहे पे चलना, माल धन कितकू संजियाई। कि 3 रोजे ते 5 नमाजा दिल विचों शैतान नू नहीं कट सकते। नानक आखदा है इकाई दी राह ते टुरना है तां धन माल दी जमा जोड़ क्यों। साडे इस्लाम विच नमाज ते रोजे बुनियादी इबादत है। नमाज एक दिन विच 5 बारी पढ़ी जाती है ते नमाज नियम सिखाउंदी है। जदों नमाज विच सजदा कीता जांदा है ते सारे मान गुमान नू तज के एक अणडिठी ताकत दे अगे अपनी होंद नू आजिज़ जाहिर कीता जांदा है। ते नमाज तो जोड़ती है अपने मन के अंदर वसेंदे रब दे नाल। पर यह जिहड़ा कैपिटलिज्म का विहार जिस विच असीं हुण जीउने आ पए, ये माया दे अगे नहीं हुंदा, धन दे अगे माल दे अगे। पर मिट्टी दी पछाण करन वाला सिर्फ अपने बनावनहार अगे सिर निवाउंदा है। इवें ही रोजे ने वरे दे वरे 1 महीना रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं कि खाली ढिड रख के पूरा दिन सवेरे सूरज निकलन तो पहलों ते सूरज डुबन तो बाद तक कुछ नहीं खाना, इसलिए कि ढिड नूं पता लगे भुख की है ते भुख दा दुख की है। उस भुख दे दुख की समझ आवेगी ते फाके करन वालियां निमाणियां ते माड़ियां दे दुख नूं समझण ते वेल लभेगी। और उस वेल पारों ही फिर बंदा सोचेगा कि मैं अपना हिस्सा किवें पा सकना वा। शैतान है जिहड़ा वो की है साडा अपना ही बनाया। आपां शैतान दी गल डॉक्टर साहब उस तो बाद खत्म करन तो बाद फिर कॉल्स भी लवांगे।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਜ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਸਮਾ ਕਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਆਸਮਾ ਕਾਦਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਸਮਾ ਕਾਦਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 1-844 247 1550 ਤਕਰੀਬਨ 25 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 1-8442471550 ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਖਰਾਪੇ ਦੂਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਦੂਈ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਧਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਗ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮਾਲ ਔਰ ਧਨ ਤੇ ਪਾੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਭੁੱਖ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਥੋੜ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਨ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਆਣ ਹੈ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੰਜਿਆਈ ਕਾਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਆਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵਾਹਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਧਨ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਕੀਆਂ। ਕਰਨਹਾਰ ਕਮੀਰ ਮੇਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿਰਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਸ਼ਬਦ। ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ, ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ, ਬੀਜ
सब तो कर, सच की आब नित दे पानी, होए किसान ईमान जमाए लै, दिस दोजक मुड़े इव जानी, मत जान से गली पाया, माल की माणे रूप की शोभा, इत पिती जन्म गवाया। ऐ तन चिकड़ो ऐ मन मेढको, कमल की सार नहीं मूल पाई, और उस्ताद नित भाखिया बोले, किव बूझे जा न बुझाई, आखन सुनना कौन की बाणी, ए मन रत्ता माया, हसन की नदर दिले पसते, जिनी का रेख पे आया, पी कर रखे पंच कर साथी, नाव सितान मत कट जाई, नानक आखे राहे पे चलना, माल तन किसको संजियाई। वाह, ये हुण इन्ने थोड़े ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 18442471550 184424711550। ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਿਓਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਬਣਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜੋ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਫਸੀਲਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤਫਸੀਲ ਨਾ। ਅਗਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਖੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਸਮਾ ਜੀ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ, ਗੁੰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਈ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਇਬ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਨ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਬੁੱਤ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਬੀਜ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ।
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਫਸੀਲ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ, 10-15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੀਬਾ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਕਰਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, 90 ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 95% ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨ ਨਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਕੂ ਜੇਡ ਨ ਕੋਏ, ਜੀਵ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਏ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਏ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਏ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਏ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੀ ਏ ਪਈ। ਹਰ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਮਹਿਤਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਜ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ,
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੱਤਕ ਕੇ ਵਿਸਾਖ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ 2 ਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਾਲ। ਆਓ ਫਿਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਾਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਲਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਾਲਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, मिट्टी का पुतला कैसे नचत है, देखे देखे सुने दौरे फिरत है। मिट्टी ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਿੱਟੀ का पुतला कैसे नचत है, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਣੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਗੌਰਵ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਹ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈयद ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਉਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ ਰੋਡ, 49 ਜੇਲ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈयद ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਮੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਮੋੜੇ, ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਉਗਾਇਆ, ਰਿੰਨ ਖਵਾਇਆ ਬੁਰਕੀ ਬੁਰਕੀ, ਤੰਦ ਤੰਦ ਕੱਤ ਪਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਪਤਾ ਲਿਖਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਵੰਡ ਗਏ ਜਿਉ ਜਾਮਾ, ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਭੋਏ ਰਲ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਵਣ ਵਰ ਗਏ, ਕਣੀ ਕਣੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਬਣਦਾ